На Сахалине продолжается реализация клуба молодых семей. Проект был запущен в прошлом году в рамках инициативы «Регион для молодых» при поддержке Агентства по делам молодежи Сахалинской области. Идея – объединить молодых родителей в сообщество, чтобы они могли общаться и получать информационную помощь. На очередном мероприятии клуба собрались островитяне, которые недавно стали родителями. На площадке форума «Я семья» они получили поддержку по важным жизненным вопросам. Это в первую очередь ипотека, вопросы недвижимости. Второе – это взаимоотношения в паре, в отношениях между мужем и женой. Это родительско-детские отношения. Это в том числе про выгорание в семье, когда уже ничего не хочется и горено все синим пламенем. Но хочется сохранить семью, и есть такое желание. Это и мастер-классы, и няни у нас, и детская игровая зона, чтобы мамочкам было комфортно. Только за прошлый год организовано 24 мероприятия. Это более 190 часов живого общения. Особенно популярным стал семейный фотодень, профессиональная съемка для родителей. По просьбам участников добавили йогу и пилатес для мам, совместные выезды на природу. Живое общение, оно больше запоминается. Вот. А в интернете, могут даже что-то неправильно написать. А здесь можно даже пообщаться с людьми и узнать опыт. Сегодня на форуме в центре внимания психологическое здоровье и взаимопонимание в семье. Специалисты предлагают 3 групповые практики: выгорание, как не потерять себя в отношениях, самоценность. Каждый участник прорабатывает внутренний ресурс. Сегодня настолько быстро передача информации, что человек, особенно женщина, старается подстроиться под эту неестественную скорость. И оттуда рождается очень много напряжения, очень много раздражения в том числе, и непонимания между живыми людьми, да, то есть проблема в коммуникации. Сообщество продолжает расти, сейчас в нем уже более 600 участников, и, как обещают организаторы, проект будет только расширяться. В клуб молодых семей родители могут вступить бесплатно. 이사님, 오래간만에 만나 뵙게 돼서 반갑습니다. 반갑습니다. 제주 두루나눔 고문이고 그다음에 제주 한문화 네트워크 이사장을 맡고 있는 심규호라고 합니다. 반갑습니다. 사할린하고 인연을 맺으신 지 얼마나 되시나요? 글쎄요, 그게 우연하게 사할린에 한인 동포가 있으니까 이제 그 전에 우즈베키스탄에 고려인 동포들을 만나러 한번 갔었어요. 그러니까 제가 있는 이사장으로 있는 게 제주 한문화 네트워크잖아요. 그러니까 하나의 문화, 그게 이제 우리나라 문화도 되지만 그냥 이 지구에 있는 문화를 함께 좀 어울려서 같이 향유할 수 있는 문화, 이것도 되거든요. 근데 이제 좁게 얘기를 하면 우리 한국 문화를 공유했던 사람들, 해외에 살고 있는 사람들, 그 사람들을 만나러 가보고 싶다. 그래서 이제 제일동포를 제일 먼저 만나러 갔고, 그 다음에 우즈베키스탄을 갔고, 근데 고려인 말고 한인이 또 있는데 거기 사할린에 살고 있다. 사할린에 대해서 아는 게 하나도 없었는데 가고 싶었어요. 보고 싶었어요. 그래서 여러 사람들을 통해서 에트노스 예술학교가 있다는 것도 알게 되고, 갑자기 누군가 마카로프에 우리 따로또 같이 그 축제를 한다고 그러더라. 그냥 가볼래? 가보겠습니다. 그래서 거기서 조그만 차를 타고 우리 단원 10대 명이 한 4시간 동안 차를 타고 갔어요. 갔는데 너무 좋았어요. 만나서 좋았고, 같이 어울려서 좋았고. 그래서 제주도 사람도 만났고. 제주도 사람도 있었죠. 그래서 마카로프하고는 특별한 인연 때문에 매년 왔다 갔다 했어요. 마카로프 사람들이 그 어린아이들, 어른들 제주도에 와서 공연도 하고 같이 노래도 하고 춤추고 뭐 놀고, 우리도 그 다음에 또 오고 한 서너 번, 4번 정도 마카로프 갔고, 그 다음에 여기 이제 에트노스는 처음에 왔을 때 에트노스 애들하고 같이 춤을 췄어요. 네. 너무 좋더라고 아이들이. 그리고 그 아이들이 이 한국 문화의 풍물이나 춤이나 이런 걸 추는 것이 너무 귀중해요. 그래서 이제 걔네들을 제주도로 불렀어요. 불러가지고 제주도 아이들 그리고 여러 아이들하고 같이 어울리게 했어요. 그래서 한 번 하고 그 다음에 또 하려고 했는데 코로나가 왔어요.
코로나가 와서 어쩔 수 없이 못하다가 작년에 또 불렀어요. 그래서 이제 같이 우리 애들하고 그 제주도에 가면 관덕정이라고 그 제주시의 가장 큰 옛날 관아가 있어요. 그 앞에서 공연을 했어요. 사람들이 너무 좋아하는 거예요. 애들도 너무 좋아하고. 근데 그렇게 인연이 계속 쌓였어요. 그러니까 교류는 가기만 하면 안 돼요. 와야 돼요. 오고 가야 교류가 있어요. 교류죠. 그게 교류죠. 그러니까 제주도하고 그 여기 사할리는 사실은 우호 도시거든요. 서로 이제 우호적인 도시인데 서로 관계가 그렇게 많지가 않아요. 그래서 이제 저희 제주도에 왔으니까 그런 거로 생각해 주셔도 좋을 것 같아요. 그래서 이제 좀 다음에는 한 걸음 더 나아가려고 합니다. 이사장님은 앞으로 어떤 꿈을 갖고 계십니까? 사할린에 있는 청소년들, 일본에 있는 제일동포 청소년들 이런 사람들이 각자 중심이 됐으면 좋겠다. 그래서 걔네들이 서로 한국하고 관계없이 서로 네트워킹을 만들자. 그게 한문화 네트워크의 본질이에요. 그래서 그 대신에 근데 애들은 돈이 없잖아요. 그러니까 한문화 네트워크에서 어른들이 플랫폼을 만들어서 거기서 기금도 만들고 돈도 만들고 애들이 필요하면 그것도 좀 자금을 대주기도 하고 그렇게 해서 그게 좀 아름다운 그 모임이 됐으면 좋겠다는 생각이 들어요. 사하린을 이렇게 자주 생각해 주시고 오래간만에 사하린을 방문하시게 됐는데 인상은 어떠신지요? 아이들이 처음에 만났을 때는 눈을 잘 안 마주쳐요. 눈을 안 마주쳐요. 아이들이 어린 아이들이 부끄러우니까. 그러니까 저도 부끄러우니까 안 마주쳐. 그런데 지금은 서로 눈 마주치려고. 아 이렇게 될 것이다. 우리 아이들하고 같이 제주도에도 아이들이 많잖아요. 걔네들하고 같이 만나면 통역이 필요 없어요. 걔네들은 다 기계 가지고 다 해요. 놀랐어요. 그래서 어른들은 그렇게 만날 수 있는 플랫폼을 만들어주는 것 거기에 좀 열심히 해야 되겠다. 오늘 이렇게 바쁜 시간에도 불구하고 좋은 시간을 내주셔서 감사합니다. 다음번까지 만날 때까지 안녕히 가세요. 네, 고맙습니다. 예, 안녕하세요. 오늘의 음식할 거는 빨토스 찌개입니다. 재료들은 무, 그 다음에 배추, 양파, 고추, 그 다음에 파란 고추, 마늘, 고춧가루, 파, 후추, 액젓, 간장 조금입니다. 오늘 주요 재료는 빨토스 머리로 찌개를 만들 겁니다. 제일 중요한 거는 육수인데 만약에 육수가 없으시면 맹물로 하셔도 되고 맹물을 할 때는 무, 배추를 먼저 살짝 더 삶아서 육수를 좀 만드시고 보통 육수를 만들 때는 뼈하고 지느러미 뭐 이런 거 다 집어넣어서 좀 삶은 다음에 건져내시고 오늘은 그냥 무, 그 다음에 배추 먼저 집어넣고 빨토스 머리를 집어넣고 찌개를 만들 겁니다. 물을 먼저 한 반 정도 중간에 물을 다시 보충을 해야 되니까 반 정도만 일단은 끓여서 제일 중요한 거는 빨토스를 손질하는 방법인데 빨토스는 미끌미끌한 거 있어요. 그러면 비린내가 나니까 잘 닦아주시고 이 누런 부분이 있으면 이거는 잘라내세요. 왜냐하면은 이거는 저기 비린내가 많이 나요. 안에 아가미가 있어요. 아가미가 있으면 여기 아가미 있는 거를 잘라서 버리시고 이렇게 손질을 해 놓은 다음에 야채를 무야채예요. 80g 정도. 그 다음에 배추도 같이 넣어주세요. 먼저 이걸 집어넣고 배추도 적당한 양 제가 보기에는 80g 한 4명 정도면 80g이 적당할 거예요. 무에 익는 시간하고 같이 익는 시간이 비슷하기 때문에 무를 얇게 했잖아요. 그러니까 같이 집어넣으셔 갖고 만약에 국물이 여기는 매운탕처럼 얼큰하게 하시려면은 고춧가루보다는 고추를 썰어서 더
더 집어넣으면 국물이 더 시원해요. 그러니까 이거는 고추를 좀 쓸어 놓으시고 많이 매우시면 안 되니까 적당량을 집어넣으시는데 액젓은 한 스푼 정도 넣으시고 만약에 싱거 오면은 조금만 더 넣어주세요. 왜냐면 액젓은 시원한 맛을 더 많이 올려주거든요. 만약에 그 다음에 간장 한 스푼. 중간중간에 그릇에 따라 틀리지만은 짜거나 이러면은 물을 살짝 더 부으셔갖고 하셔야 돼요. 왜냐면 중간에는 이게 물이 줄기 때문에 짜요. 그러니까 조금 물을 좀 넣으시고 간을 좀 맞추셔야 될 것 같아요. 15분 정도는 넉넉해요. 만약에 얇으면은 한 시간을 좀 줄이셔도 되고 뭐 좀 두꺼우면은 냄비가 큰 데다가 뚜껑을 닫았다가 하시면 더 빠르죠. 네, 마지막에 후추는 제일 마지막에 넣으시고요. 후추 조금 풀시고 그다음에 고추를 올려 넣으시고 파도 송송송송 썰은 걸 올려 넣으시고 기다렸다가 간을 한번 보시고 집에서 주말에 빨토스찌개 하면서 같이 행복하게 가족들이랑 같이 드시는 게 좋을 것 같아요.